طالبان کو پاکستان نے سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ طالبان کے انٹرسٹ کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ صدر ٹرمپ سے پیسے پکڑ لیے پاکستانیوں نے افغانیوں کو مارنے کے لیے۔ اسرائیلی اور انڈینز ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، دو دہشت گرد ملک، اور پاکستان کو ایک طرف سے اور ایران کو دوسری طرف سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروگرام دو پارٹس میں ہوگا، تو ہیئرز دا سیکنڈ پارٹ آف دا پروگرام، لیٹس سٹارٹ۔ یہاں پہ میں ذکر کروں گا میجر گورو آریہ کا۔ یہی آدمی ایک ہی سانس میں کہہ رہا تھا کہ طالبان کو پاکستان نے سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ طالبان کے انٹرسٹ کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اسی ویڈیو میں اس میجر نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے پیسے پکڑ لیے پاکستانیوں نے افغانیوں کو مارنے کے لیے۔ اب یہ سٹوری سنیں جو سٹوری بنا رہا ہے۔ مان لیا پیسے پکڑ لیے ٹرمپ سے اور افغانیوں کو مارنے کے لیے نکل پڑے، لیکن کوئی یہ تو اس کو بتا دے کہ امریکنز تو خود اس افغان رجیم کو پیسے دے رہے ہیں منتھلی بیسس کے اوپر۔ ان پیسوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس سٹوری کے اندر یہ جھول آ گیا، اس سٹوری کے اندر کنفیوژن آ گئی۔ امریکنز پاکستانیوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ افغانیوں کو مارو، اور امریکنز ہی افغانیوں کو بھی پیسے دے رہے ہیں اور اسلحہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو مارو، کیونکہ وہ اسلحہ انڈینز پہ تو یوز نہیں ہوگا جو 7 ارب ڈالر کی ایک بہت بڑی کھیپ اسلحے کی امریکنز افغانستان میں چھوڑ گئے، جس کو میں مانگے کا، ادھار کا، چوری کا اسلحہ کہتا ہوں۔ وہ اسلحہ تو پاکستان پہ استعمال ہو رہا ہے، اور جو منتھلی پیسے آ رہے ہیں یو ایس کی طرف سے وہ تو پاکستان کی دہشت گردی میں لگ رہے ہیں افغانستان کی طرف سے۔ تو افغانیوں کو پیسے دے کے پاکستانیوں کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیوں مروانا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب تو یہ میجر ہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو اس نے کی ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال اس نے یہ بھی کہا کہ سعودی عربیہ کو پاکستان لاجک دے گا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو خود افغانستان میں لڑائی کر رہا ہوں۔ یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ یہ لاجک پاکستان KSA کو دے گا کہ میری جنگ افغانستان میں چل رہی ہے تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارے فیلڈ مارشل گئے، پرائم منسٹر بھی گئے اور ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کو یہ بتایا کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ پہ اور مسلم ممالک GCC کنٹریز پہ اٹیکس نہ کریں اور ڈی ایسکلیٹ کریں۔ پاکستان از پلئنگ اے مچ بگر رول، جو کہ دنیا کو اس ٹائم پہ شاید پتہ نہیں ہے، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جو اس ٹائم پہ اس جنگ کو رکوانے میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی ہے ایک بڑا پیوٹل رول ادا کر رہا ہے، اور شاید اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا alongside other countries. I am not saying Pakistan is the only country which is contributing to this peace effort or negotiating on behalf of these warring nations. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان is one of those countries جو یہ کانفلکٹ اس ریجن میں سے ختم کروانا چاہتی ہیں اور گلوبل پیس کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ So Pakistan has taken up the role of a responsible mid-level power, playing its part in promoting peace in the region and in the world. اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے پاکستان کو کہا تشکر پاکستان، تشکر عوام پاکستان، تشکر حکومت پاکستان، یعنی thank you people of Pakistan, government of Pakistan. It came from the bottom of his heart. Why? کل بھی آپ کو بتایا تھا، اس لیے کہ یہ پاکستان کے رول کو تھینک یو کہا گیا ہے، پاکستان کی پیس ایفرٹس کو تھینک یو کہا گیا ہے، پاکستان کی اچھی نیت اور انٹینشن کو تھینک یو کہا ہے ایران نے، پاکستان کے عوام جو ساتھ کھڑے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے، اس کے لیے تھینک یو کہا ہے۔ Being with a nation which is fighting an aggression coming from one superpower and one terrorist nation. یہ ہے وہ رول جو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت پلے کر رہی ہے، اور یہ ہے وہ رول جو انڈیا کے اندر انڈین جوکرز یعنی کہ ان کے میڈیا کے لوگ جو ٹوسٹ کرتے ہیں فیکٹس کو، جو غلط باتیں کرتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، غلط انالیسس دیتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور سبسٹنس ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی سانس میں یہ کہنے والے کہ پاکستان
मल्टीपल धोखे दे रहा है पूरी दुनिया में अपने ही दोस्तों को। ये एब्सर्ड थ्योरी है, इसके अंदर कोई दम नहीं। मैं पहले भी बड़ी तफसील के साथ इस पर बात कर चुका हूँ। अब आते हैं वापस इसी बंदे की एक लॉजिक के ऊपर। आपको मैंने पाकिस्तान का स्टांस क्लियर कर दिया। पाकिस्तान की एयर फोर्स कैटेगोरिकली ये कह चुकी है, पाकिस्तान की आर्मी थ्रू इट्स स्पोक्समैन ये कह चुकी है कि इसका किसी सिविलियन को हिट करने का ना कोई इरादा है, ना कोई प्लान है और ना आइंदा कभी होगा। जितने भी टारगेट्स पाकिस्तान आर्मी और एयर फोर्स टेक डाउन कर रही है, हिट कर रही है, वो प्योरली टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, या वहाँ पे टेररिस्ट हैं, या उनकी कमीन गाहें हैं, या उनकी तश्कीलें वहाँ दी जाती हैं, या फिर उनके ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पे हैं। इसके अलावा कोई और टारगेट जो सिविलियन हो, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की एयर फोर्स और आर्मी जो बहादुर भी है, ज़िम्मेदार भी है, उनकी तरफ देखे भी सही। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये गारंटी है पाकिस्तान की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। इसी गौरव आर्या ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि जब हमास और जब हिजबुल्लाह अटैक करते हैं तो बाद में रोते हैं कि हमारे अस्पतालों के ऊपर हमला हो गया। तो साथ ही इसने कहा कि उन अस्पतालों पे हमला इसलिए होता है कि उन अस्पतालों की छतों के ऊपर से हमास और हिजबुल्लाह इजराइल और यूएस टारगेट्स के ऊपर अटैक करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो भी डिवाइस वहाँ से यूज़ होती है, जो भी प्रोजेक्टाइल वहाँ से जाता है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वहाँ पे रह जाता है। और उसके बाद जब उसको ट्रेस बैक करते हैं तो पता चलता है इजराइल जैसे मासूम मुल्क को कि वहाँ से तो उन पे हमला हुआ है, तो वो तो हक रखते हैं जवाबी हमला देने का। तो जब वो हमला करते हैं तो उनको तो पता भी नहीं होता कि वहाँ पे अस्पताल था या स्कूल था। और ये तो हिजबुल्लाह और हमास का मास्टरमाइंड है कि एक तरफ से इन जगहों से उन पे हमला कर दें, और दूसरी तरफ जब जवाबी हमला हो इसराइल जैसे बहुत ही असूली मुल्क का, तो बाद में कह सकें कि हमें क्या पता यहाँ की स्कूल था या यहाँ अस्पताल था। तो ये लॉजिक पाकिस्तान की दफ़ा ख़राब हो जाती है। क्या ये जहन में नहीं आता कि पाकिस्तान के ऊपर उस अस्पताल से हमला हुआ होगा, तो पाकिस्तान ने भी उसी सिग्नल को फॉलो करते हुए उस बेस पे जहाँ से उन पे हमला हुआ, हमला कर दिया हो। ये बात हमारे लिए गलत साबित हो जाती है। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे जहाँ पे हमला हुआ वो प्योरली एक दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडक्वार्टर था। अगर कभी वहाँ पे अस्पताल होगा तो शायद हो भी सही, और अगर अब भी वहाँ पे अस्पताल के बोर्ड लगे हुए हैं तो शायद लगे होंगे। लेकिन एक ऐसा रजीम जो दहशत गर्दी को प्रमोट करता है और दहशत गर्दी के ऊपर बेस करके अपने पूरे मुल्क की तमाम एक्टिविटीज़ चला रहा है, उस मुल्क के ऊपर पाकिस्तान जैसा ज़िम्मेदार मुल्क जब हमला करेगा तो डेफिनेटली उसकी कोई लॉजिक होगी। बहरहाल इंडियन प्रोपेगेंडा, एज आई सेड अर्लियर इन माई प्रोग्राम, ना ख़त्म हो सकता है ना ख़त्म होगा। लेकिन हमें पाकिस्तानियों को ये आवाज़ बुलंद करनी होगी, ये बताना होगा दुनिया को कि इंडिया किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और किस तरह लोगों की एक जहन साजी करने की कोशिश कर रहा है, माइंड बनाने की कोशिश कर रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो झूठ पे मबनी है। अफ़गानी आलाकार हैं, दहशत गर्द हैं, उनके यहाँ तंजीमें भी दहशत गर्द हैं, उनके यहाँ हुकूमत भी दहशत गर्द है। इस चीज़ को अमेरिका भी मानता है, चाइना भी मानता है, और रीजन के बाकी मुल्क भी मानते हैं। इनकी सपोर्ट कहाँ से हो रही है आपको पता है। पिछले दिनों एक बेस पे हमला हुआ, मैं बात कर रहा हूँ बगराम बेस की। क्या था वहाँ पे? इजरायली ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पे, और स्टोरेज भी होती थी। उस बेस को निशाना इसलिए बनाया गया। ये वो फुटप्रिंट है जो इसराइली फुटप्रिंट इंडिया में मौजूद है, उस नेक्सस की तरफ इशारा करता है जिसका मैं बारहा जिक्र आपसे कर चुका हूँ। तो इसराइल, इंडिया, अमेरिका इस टाइम पे एक साथ खड़े हैं, और यहाँ पे अमेरिका का रोल ये है कि आंख बंद कर लो, जब बात आए अफ़गानिस्तान की खामोशी इख्तियार करो। वो एड जो इनको दे रहे हैं देते रहें, वो असला जो हम छोड़ गए थे इस्तेमाल हो रहा है तो होता रहे। कहीं एक और स्टेटमेंट दे दो, मार्को रूबियो को बता दो कि एक स्टेटमेंट दे देना कि हाँ अफ़गानिस्तान में मसला है, ताकि आप लोग गैस करते रहें कि अमेरिका इस तरफ है या उस तरफ। बहरहाल क्लियरली इजरायली और इंडियंस हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, दो दहशतगर्द मुल्क, और पाकिस्तान को एक तरफ से और ईरान को दूसरी तरफ से निशाना बना रहे हैं। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, हमें इस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं बनना, हमें इसको काउंटर करना है विद लॉजिक एंड फैक्ट्स।
पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने आज तक जितने हमले किए हैं उनकी सबकी वीडियो एविडेंस इन दोनों फोर्सेस के पास सेफली मौजूद हैं विद डेट्स, टाइम्स एंड कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट वन ऑपरेशन conducted by the armed forces of Pakistan or the Pakistan's Air Force which has not been documented on a video। हमारे पास तमाम सबूत हैं किस डेट पे, किस वक्त पे, किस जगह को कैसे, किस वेपन के साथ टारगेट किया गया और वहाँ पे क्या अंजाम हुआ उस ऑपरेशन का। तो पाकिस्तान इतना ज़िम्मेदार और मोहतात है, ये बात मैं आपको यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। दीज आर माई फैक्ट्स जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अगर आपके पास इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो काउंटर करें, मुझे बताएं कि मैंने ये बात गलत की और कमेंट भी दें और मुझे इन्फॉर्म भी करें, मुझसे सवाल भी करें। विद दिस आई एंड टुडेज़ प्रोग्राम। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।